Assalamu alaikum. Immediately after the independence, Biman Bangladesh Airlines started its journey on 4th January 1972 by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We know that Biman is a state-owned airlines as well as the sole ground handler in Bangladesh. For the last 51 years, Biman is continuously expanding its wings to new destinations and improved ground handling quality and capacity. As a ground handler, at present, Biman is providing services for more than 30 passenger airlines and other freighters, charter flights, UN mission flights, and so on. As a scope of ground handling, Biman provides services for passengers, baggages, cargo, mail, dangerous goods, live animals, GSA operation and maintenance, engineering support, special handling, security for the aircraft, catering, flight dispatch, VHF communication, etc. Biman ground handling is serving to all the international airports in Bangladesh. Biman is trying to improve the best services, though some limitations are there. But in the recent past, Biman ground handling has recruited a number of GSA operators, technicians, ground services, staffs, and a sufficient number of helpers. Biman is procuring more than 100 motorized equipment, which will make the total above 300. Biman already added 350 non-motorized equipment, making a total of 1,200. In addition to all this, Biman is now working in a project with JICA for improving ground handling capacity at Hazrat Shah Jalal International Airport. Under this project, JICA has set some variable objective to achieve for improving ground handling. JICA has already provided training for both the management and the staffs. They have provided training in Japan as well as in Bangladesh. A large number of staffs have been trained up on the process, procedures, and on SOP. They have shared their valuable knowledges and experiences which enlightened our management team and staffs. They have helped us to arrange our equipment, tools, spare parts, and other cargo goods according to 5S and Kaizen. Different procedural time requirement has been reduced to 30% to 50% in different cases. As a result, the ground handling team can now work more efficiently. With the increased equipment and manpower along with the improved ground handling capacity, Biman ground handling is now stronger and efficient than ever before and are capable to make over the ground handling of the third terminal. We are eagerly waiting for that moment. Thank you very much, the JICA team, for the project and for their dedicated effort for the last 2 years. I would like to thank JICA as well as my teams for their dedication and relentless effort. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. বেসামরিক বিমান চলাচলকে সুশৃঙ্খল, বাধামুক্ত এবং আধুনিকভাবে পরিচালনা করা বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রধান বিমানবন্দর হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটিকেও সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে চলেছে। লক্ষ্য, র্যাম্প হ্যান্ডলিং এবং এয়ারপোর্ট সার্ভিসের সন্তোষজনক গুণগত মান অর্জন করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বেসামরিক বিমান চলাচল এবং পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স যৌথভাবে
2022 সালে জাইকার অর্থায়নে ও কারিগরি সহযোগিতায় হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটিকে আরও উন্নত করতে দ্য প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভিং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি অ্যাট হজরত শাহ জালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু করে। এখন এক্সিস্টিং যে আমরা প্র্যাকটিস করতেছি, জাইকার মতো একটা এক্সপার্ট টিম যদি আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে কিছু প্রশিক্ষণ দেয়, তাহলে আমরা আমাদের নলেজটাকে আরও এনহ্যান্স করতে পারবো। এই ভিউ থেকে আমরা এই প্রকল্পটার সাথে জড়িয়ে পড়ি। ন্যূনতম সময়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, যত্ন এবং দক্ষতার সাথে বিমানে কার্গো লোড বা আনলোড করতে পারার সক্ষমতার উপরই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সেবার গুণগত মান অনেকটা নির্ভর করে। অ্যারাইভাল ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ফ্লাইটটা ল্যান্ড করার পূর্ব মুহূর্ত থেকে আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে একজন ফ্লাইট সুপারভাইজর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার অধীনে একটি পূর্ণ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং টিম সেই কার্যক্রমটি সম্পাদন করেন। এই প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কিং র্যাম্প সেকশনে কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ কার্গো সুশৃঙ্খলভাবে পরিবহন করা যায় সে বিষয়ে জাপানিজ বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের স্টাফদের বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। একই কাজ জাপানে কিভাবে করা হয় সেই জ্ঞানের এবং তথ্যের আদান প্রদান করেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের র্যাম্প হ্যান্ডলিং এবং এয়ারপোর্ট সার্ভিসের সক্ষমতা উন্নয়নে 8টি বিষয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভাইজিং স্টাফদের জাপানের সর্বাধুনিক র্যাম্প হ্যান্ডলিং এবং এয়ারপোর্ট সার্ভিস প্র্যাকটিস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া, দৈনন্দিন মাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্ল্যান তৈরি করা এবং আপডেট করা, 5S এবং কাইজেনের উপর ভিত্তি করে SOP তৈরি করা, ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভাইজিং স্টাফদের জন্য র্যাম্প সার্ভিস ট্রেনিং প্রোগ্রাম তৈরি করা, ট্রেনিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা, র্যাম্প অপারেশন চেকলিস্ট তৈরি করা, 5S এবং কাইজেনের উপর ভিত্তি করে র্যাম্প, কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং ব্যাগেজ সর্টিং এরিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সুসংগঠিত করা, কর্মীদের জন্য প্রণোদনা ব্যবস্থা তৈরি করা। সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে 2022 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের 4 জন ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভাইজিং স্টাফকে জাপানে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৈনন্দিন মাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্ল্যান তৈরি করা এবং আপডেট করা কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ন্যারো বডি এবং ওয়াইড বডি এয়ারক্রাফটের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, লোকবল এবং সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিমানের প্রতিটি ফ্লাইটের ফ্লাইট শিডিউল এবং তা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী এবং যন্ত্রাদির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং একটি বার্ষিক প্রোডাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। ফিল্ড স্টাফদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে সুপারভাইজিং স্টাফ এবং হেল্পারদের জন্য বিশদ ও সুনির্দিষ্ট SOP তৈরি করা হয়েছে এবং তার ট্রেনিং সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় 2023 সালের 6 নভেম্বর পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশের শতকরা 74% সুপারভাইজিং স্টাফ এবং 81% হেল্পারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মানসম্মত গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করতে র্যাম্প অপারেশন চেকলিস্ট তৈরি করে প্রতি 6ষ্ঠ দিনে তা চেক করার চর্চা শুরু করা হয় এবং চেক করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি কে হবেন তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শতকরা 90% বেশি GSE এবং ULD-কে র্যাম্প, কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং ব্যাগেজ সর্টিং এরিয়াতে সুনির্দিষ্ট স্থানে রাখার চর্চা শুরু করা হয়েছে এবং কর্মীদেরকে প্রণোদনা দেওয়ার একটি খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এয়ারক্রাফট সংলগ্ন ERA এলাকায় নিরাপদে হ্যান্ডলিং অপারেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি এবং যন্ত্রাদিকে সুসংগঠিতভাবে রাখার চর্চা শুরু করেছে। সেই সাথে কন্টেইনার এবং প্যালেট সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কন্টেইনার ডলি এবং প্যালেট ডলির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অস্থায়ীভাবে কন্টেইনার সংরক্ষণের জন্য কন্টেইনার ইয়ার্ড স্থাপন করা হয়। এর মাধ্যমে সার্ভিসেবল ULD ইয়ার্ড এবং আনসার্ভিসেবল ULD ইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহারযোগ্য এবং অব্যবহারযোগ্য কন্টেইনারকে আলাদা করা হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স টো ট্র্যাক্টর, বেল্ট লোডার এবং কার্গো প্যালেট লোডারের মতো GAC বাহনগুলোর কন্ডিশন চেকলিস্ট তৈরি করছে এবং কাজ শুরুর আগে প্রতিটি বাহনের কন্ডিশন চেক করা হচ্ছে। অপারেশনে ব্যবহার করার আগে কন্ডিশন চেক করার এই প্রক্রিয়া জাইকা এক্সপার্ট টিমের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শুরু করা হয়।
প্রকল্পের আরও একটি লক্ষ্য ছিল জিএসি পার্কিং এরিয়াতে ইকুইপমেন্ট সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবস্থাপনা করে সময় এবং সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা। ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় রেখে পার্কিং এরিয়া মার্কিং করা হয়, যাতে প্রতিটি ইকুইপমেন্ট নির্ধারিত জায়গায় প্রস্তুত থাকতে পারে। I think this is very important to improve the rampant GSE operation. We recognize many points have been improved through our project. For example, is the time of receiving the baggage is shorter than before. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের ব্যাগেজগুলোকে যথাসময়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রথম ব্যাগেজটা একটি ফ্লাইট নামার 18 মিনিটের মধ্যে যেন এই ব্যাগেজটা বেল্টে পৌঁছে। আমাদের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে এই প্রজেক্টের আওতায় যে নতুন পদ্ধতিগুলো, নতুন প্রক্রিয়াগুলো আমরা পেয়েছি, সেগুলো আমাদের কার্যদক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের এখানে যাত্রী সন্তুষ্টি অর্জনে এবং কাস্টমার এয়ারলাইন্সের ফরেন এয়ারলাইন্সগুলোকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দক্ষতার পরিচয় আমাদের ফুল গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং টিম দিতে পারবে। অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য ম্যান পাওয়ার আমরা করতে পেরেছি, অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য স্পেস আমরা করতে পেরেছি, বাট আমাদের আরও শেখার আছে এবং আমরা আশা করছি আগামী 30 সালের ভিতরে সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভিতরে 10টা এয়ারলাইন্সের ভিতরে বাংলাদেশ বিমান একটা এয়ারলাইন্স হবে। জাইকার অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে আমাদের যে প্রকল্পটা হাতে নেওয়া হয়েছে, এটার নাম গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ইমপ্রুভমেন্ট ফর হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এটা জাইকার তত্ত্বাবধানে জাইকার যে এক্সপার্ট টিম আছে, ওনারা আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হাতে কলমে বেশ কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। ওনারা জাপানে নিয়ে ট্রেনিং করিয়েছেন, এখানে লোকাল ট্রেনিং করিয়েছেন এবং হাতে কলমে যে শিক্ষাগুলো দিয়েছেন সেই শিক্ষাগুলো থেকে পরবর্তীতে আমরা আমাদের নিজেদের জনবলকে বিভিন্নভাবে ট্রেনিং প্রদান করেছি এবং আমরা তার ধারাবাহিকতায় ভালো ফল লাভও করেছি। যেমন এখন আমাদের সার্ভিসিবিলিটি প্রায় 80% উন্নীত হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জিএসি মেইনটেন্যান্স এবং অপারেশন বিভাগের সক্ষমতা উন্নয়নে এই প্রকল্পে 9টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিগুলি হল: 1. জাপানে জিএসি মেইনটেন্যান্স সার্ভিসের ব্যবহার বিধি চর্চা সম্পর্কে ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভাইজিং স্টাফদের প্রশিক্ষণ দেয়া। 2. মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমূহের মূল্যায়ন করা। 3. প্রয়োজনীয় যন্ত্র ক্রয় করা। 4. জিএসির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয় করা। 5. মেইনটেন্যান্স স্টাফদের জন্য জিএসি বেসিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা। 6. জিএসি বেসিক মেইনটেন্যান্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা। 7. পেরিয়ডিক্যাল চেকলিস্টকে উন্নয়ন করা। 8. জিএসি মেইনটেন্যান্স হ্যাঙ্গার এরিয়াকে 5S এবং কাইজেন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে সুসংগঠিত করা। 9. কর্মীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রণয়ন করা। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি যে শুধু কাজটা করলে হবে না, কাজের সাথে কোয়ালিটিটাকেও যোগ করতে হবে এবং আমরা এখানে 5S কাইজেন যেটা, সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা কাজের কোয়ালিটিটাকে ইমপ্রুভ করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে এখন আমরা অনেক স্ট্যান্ডার্ডভাবে কাজটা সম্পন্ন করি। আমাদের টাইমগুলো আগের চাইতে অনেক বেশি কমে এসেছে। আমরা যদি এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখি তাহলে এইটাকে আমরা 90% বা তারও উপরে যাওয়া আমাদের জন্য খুব কঠিন কিছু হবে না। হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়ানোর প্রকল্প থেকে জিএসি মেইনটেন্যান্স এবং অপারেশন বিভাগের প্রাপ্তি অনেক। যৌথভাবে জাপানি বিশেষজ্ঞ দল এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জিএসি মেইনটেন্যান্স এবং অপারেশন বিভাগের শতভাগ স্টাফ ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। Through the 2 years project, we believe unserviceable rate is reduced day by day to achieve our goal. With GSA unserviceable rate is less than 10%. There were so many GSA spare parts in unappropriated places in the GSA spare parts. We gave the one idea to BIMA. That means that let's go to the Navana company. When we visit to the Navana staff explained how to keep each spare part. After BIMA back here, BIMA staff really recognized. Then they try to start to set up the spare parts in appropriate places.
we have introduced preventative maintenance, and also we have the basic training for engineer and helper. অর্জনগুলোকে ধরে রেখে আধুনিক সুযোগ সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বিশ্বমানের জিএসি মেইনটেন্যান্স এবং অপারেশন সেবা নিশ্চিত করাই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মূল লক্ষ্য। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এবং বাংলাদেশের সবগুলো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং অপারেট করে থাকে। 2016 থেকে 19-এর দিকে জাইকা কিছু অবজারভেশন করে, কিছু স্টাডির রেজাল্টে দেখা যায় যে এই জায়গায় ইমপ্রুভমেন্টের আরও অনেক সুযোগ আছে। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পটা আসলে জন্ম হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার হিসাবে এই প্রকল্পে যুক্ত হয়। প্রকল্পটা খুবই ফোকাসড একটা প্রকল্প ছিল, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের ক্যাপাসিটি ইমপ্রুভ করা। এটার ভিতরে ছিল টোটাল গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের সবগুলো স্কোপ। আমাদের কার্গোর ভিত্তিতে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমদানি কার্গো এবং রপ্তানি কার্গো দুটোরই প্রসেসিং টাইম এবং এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করার ক্ষেত্রে কাজ করেছি। কার্গো হ্যান্ডলিং এবং কার্গো ভিলেজকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করতে জাইকার অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তায় 2022 সালে গ্রহণ করা হয় দ্য প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভিং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি অ্যাট হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট শীর্ষক প্রকল্প। We started the training for the Bima cargo staff from November 2022. After that, Bima staff have studied a lot of things through our technical transfer. Then, Bima has the motivated to conduct the ground handling, especially for the cargo. প্রকল্পের পার্ট হিসেবে আমরা প্রথমেই যেটা করেছি যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং স্টাফদেরকে ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছি জাপানে, এবং ওখান থেকে আসার পরে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ ধরে কাজ করেছি। ওয়ার্কফোর্সকে ট্রেন করেছি, নেসেসারি ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ডেভেলপ করেছি, যেমন ওয়ার্কশিট, সার্ভে রিপোর্টগুলো করেছি, এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এটা আমরা ডেভেলপ করেছি। এর বাইরেও নেসেসারি কিছু প্রকিউরমেন্ট ছিল, কিছু ইকুইপমেন্টের দরকার ছিল, সেই জিনিসগুলো আমরা প্রকিউর করেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রজেক্ট স্ট্রাকচার। সময়ের সাথে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ও কার্গো ভিলেজের ব্যবস্থাপনায় ঘটে অভূতপূর্ব উন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা হল ব্যবস্থাপনা এবং স্টাফ ট্রেনিং কর্মসূচির মাধ্যমে জাপানের সর্বাধুনিক কার্গো হ্যান্ডলিং পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া, 5S এবং কাইজেনের উপর ভিত্তি করে এসওপি প্রণয়ন করা, এসওপির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে সাইট স্টাফদের ট্রেনিং পরিচালনা করা, কার্গো এসওপি অনুসারে হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা, ওয়্যারহাউস যন্ত্রাদির ধরন ও সংখ্যা নিখুঁতভাবে নিরূপণ করা, স্কিড অপারেশন এবং নেস্টেইনারের ব্যবস্থা করা, র্যাক, প্যালেট ও হ্যান্ড ট্রলি পুনর্স্থাপন এবং স্টোরেজ লেআউটের উন্নতি সাধন করা, কার্গো লোকেশন ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে নিয়োজিত কর্মীদের ইনসেন্টিভ পদ্ধতি প্রণয়ন করা। পণ্যগুলো রাখার ব্যাপারে যে অর্গানাইজিংটা তারা আমাদেরকে শিখিয়েছে, এটাতে আমাদের লাভ হয়েছে যে আমরা আমাদের ওয়্যারহাউসে এই পণ্যগুলো এখন আসলে আরেকটু অর্গানাইজডভাবে রাখতে পারি। এতে আমাদের জায়গা কম লাগছে এবং বা আমরা কম জায়গার ভিতরে আমাদের বেশি মালামালগুলো রাখতে পারছি। জাইকার প্ল্যান ওয়াইজ ওদের যে প্রেসক্রিপশান সেই অনুযায়ী আমরা মার্কিংগুলো, ওদের নাম্বার 1 ছিল যে মার্কিং, দ্বিতীয়ত হলো আমাদের ডিসপোজেবল কার্গো ছিল যেগুলো অর্গানাইজ ওয়েতে ছিল না, ওরা আমাদেরকে সেটা শিখিয়েছে কীভাবে আমাদের স্কিডের উপরে নিয়ে র্যাপিং করে সেটাকে র্যাকিং করা হয়। অতীতের সীমাবদ্ধতা দুর্বলতা কাটিয়ে কার্গো ভিলেজ এখন উন্নত ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে। প্রকল্পের সুফল ক্রমে ক্রমে কার্গো ভিলেজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হতে শুরু করেছে। দেশের সর্ববৃহৎ এয়ারপোর্টের কার্গো ভিলেজের কাজের ব্যাপ্তি প্রতিদিনই বাড়ছে, কিন্তু সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে এখন প্রতিদিন টন টন কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের স্টাফদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে, এসওপি প্রণয়ন করা হয়েছে, ওয়্যারহাউসের যন্ত্রাদির অপারেশন রেট 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে 90% কার্গো যথাস্থানে রাখা হচ্ছে। নিয়মিত সেফটি এবং কোয়ালিটি ইন্সপেকশনের মধ্য দিয়ে নিখোঁজ ও ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর হার 20% কমেছে। ইনসেন্টিভ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। We recognize
all the Bima Cargo staff have motivated through our project. That means Bima staff have confidence to conduct the ground handling capacity. I think this is the most good point for the cargo handling. জাইকার যে আউটলাইনটা ছিল এটাই শেষ না, আমরা এটাকে ভিত্তি করে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছি। আমরা দ্য গুড ওয়ার্ক উই হ্যাভ ডান উইল কন্টিনিউ টু ডু ইট। আমরা বিশ্বাস করি উত্তরোত্তর যে এগিয়ে যাওয়া এটার কোনো শেষ নেই। আমরা এই কমিটমেন্ট করতে পারি যে আমরা এই আমাদের এফোর্টকে চালু রাখব। বর্তমানে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এবং কার্গো ভিলেজের সক্ষমতা ও কাজের ধারা ধরে রাখা এবং ভবিষ্যতে এই সেবার মান আরও বাড়াতে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সক্রিয়।